Today we shall discuss about derivative of inverse circular function. So let us start. So ddx of number 1, ddx of sine inverse x. What is this derivative? Just like the formula, this is square root of 1 by square root of 1 minus x square. Of course, when mod x less than 1, and since this is an angle, so that's why sine inverse x lies between pi by 2 to minus pi by 2 থেকে pi by 2. তো বেসিক্যালি আমরা ইনভার্স সার্কুলার ফাংশনের ডোমেইন রেঞ্জ এগুলো কিন্তু ইনভার্স সার্কুলার ফাংশন করার সময় আলোচনা করেছিলাম। তো জাস্ট ডেরিভেটিভটা আলোচনা করার সময় আরেকবার ডোমেইন রেঞ্জগুলো একবার করে বলে দিচ্ছি। ওকে, সো নাম্বার 2 ddx অফ cos ইনভার্স x তার ডেরিভেটিভ করলে মাইনাস স্কয়ার রুট অফ 1 মাইনাস x স্কয়ার when mod x less than 1 and cos inverse x belongs to 0 to pi. Okay, cos inverse x belongs to 0 to pi. Number 3 ddx of tan inverse x, so that's equals to 1 by 1 plus x square. You have to memorize this formula. তোমাকে এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, এগুলো মনে রেখেই তুমি মুখস্থ করে এর প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে। ক্লিয়ার? সো where x lies between minus infinity to plus infinity and the angle minus tan inverse x lies in minus pi by 2 থেকে plus pi by 2. Number 4 ddx of cot inverse x, that is minus 1 by 1 plus x square, and so domain minus infinity to plus infinity and corresponding range cot inverse x, that is also pi minus pi by 2 থেকে plus pi by 2 মধ্যে, and sec inverse ddx of sec inverse x, that's equals to 1 by x into square root of x square minus 1, and of course mod x when mod x greater than 1 and 0 cosec inverse x pi and pi by 2, sorry, sec inverse not cosec inverse, pi by 2 sec inverse x pi. Mod x greater than 1. This is my domain, this is range. And 6 ddx of cosec inverse x, that is also minus 1 by x into x square minus 1. Okay, so minus mod x of cos greater than 1 and minus pi by 2 cosec inverse x less than 0 and 0 cosec inverse x less than pi by 2. Okay, তো বেসিক্যালি এইগুলোকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা বলে ধরবো। স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলাকে এই ফর্মুলাগুলো আমরা মুখস্থ করার চেষ্টা করব বা মেমোরাইজ করার চেষ্টা করব। তো তোমার মেমোরিতে রাখার পর কিছু কিছু ইনভার্সের যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো অ্যাজ এ ইটসেলফ একটা ট্রিগোনোমেট্রিক প্রবলেম যা ডেরিভেটিভ করতে হবে, সেই ডেরিভেটিভগুলো আমরা শিখবো এবং কিছু কিছু প্রবলেম দেখবো যে ডোমেন রেঞ্জ কিভাবে রোল প্লে করে, মানে কোন রেঞ্জে বা কোন এতে রোল প্লে করে, সেই জন্য কেন এইগুলো লেখা প্রয়োজন যেহেতু। আর মাথায় এটা রাখবে সব সময় যে আমাদের যে রেঞ্জটা যে ইনভার্স সার্কুলার ফাংশন সবসময় মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2 মধ্যে এক্সট্রা সাইন এবং কসের ক্ষেত্রে রাখার চেষ্টা করি। তো সেই কনটেক্সটে আমরা ইনভার্স সার্কুলার ফাংশনের অনেকগুলো প্রবলেম সলভ করেছিলাম, সেইটা তোমরা ভিডিওটা দেখতে পারো যদি কোনো রকমভাবে কনফিউশন অ্যারাইজ করে। কিন্তু বেসিক্যালি আমরা যেটা করব কিছু প্রবলেম এবার সলভ করব ডিউ টু বাই ইউজিং দিস ফর্মুলা, এই ফর্মুলাকে ব্যবহার করে, এবং যেগুলো তোমাদের পরীক্ষায় এসছে। ওকে,
ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। So number 1, find dy dx when y equals to tan inverse cosine x by 1 plus sine x. Right? Find dy dx when y equals to tan inverse cosine x and domain is given to you x greater than 0 less than pi. This is given to you. This information is also given to you. Now we have to find dy dx. So now just first যে প্রবলেমটা আমরা সিম্পলিফিকেশন করব ওটা একটা as it is trigonometric problem. Tan inverse let y equals to tan inverse cosine x by 1 plus sine x. প্রথমে কিন্তু আমরা ইনভার্স সার্কুলার ফাংশন ট্রিগোনোমেট্রিক প্রবলেমটাই আমরা দেখবে সলভ করব। মানে দুটো চ্যাপ্টার একই সঙ্গে কি সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। So y equals to tan inverse cos square x by 2 minus sin square x by 2 according to the submultiple angle. And 1টাকে আমরা খুব সুন্দরভাবে লিখতে পারি cos square x by 2 plus sin square x by 2 and sin x sin 2x 2 sin x by 2 into cosine x by 2. Okay, so that gives y equals to tan inverse square minus b square, that is cos x by 2 plus sin x by 2 into cos x by 2 minus sin x by 2 by cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square. Right? তো একটা cos x by 2 একটা sin x by 2 ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে y equals to tan inverse cos x by 2 minus sin x by 2 by cos x by 2 plus sin x by 2. Yes? So এখন cos x by 2 দিয়ে উপর নিচে ডিভাইড করি, tan inverse 1 minus tan x by 2 by 1 plus tan x by 2. ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। জাস্ট কোসাইন দিয়ে ডিভাইড করলাম, cos by cos that is 1 minus sin by cos that is tan, cos by cos that is 1 plus sin by cos that is tan. এই ধরনের প্রবলেম আমরা কিন্তু ট্রিগোনোমেট্রিতে সলভ করেছি। So tan inverse tan pi by 4 minus tan x by 2 by 1 plus tan pi by 4 into tan x by 2. এটা সুবিধাটা কি, tan pi by 4 যেহেতু 1 সেজন্য আমি এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারছি। So y equals to tan inverse, this is tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b, so tan inverse tan pi by 4 minus x by 2. Okay, তো ভালো করে মনে করে দেখো যে tan ইনভার্স x এর এটা যেটা হচ্ছে tan এর কোনো কিছু যে রেঞ্জটা ছিল সেটা 0 থেকে মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2 এর মধ্যে, সেটা সার্টিফাই করছে কিনা সেটা আগে দেখে নিই। সো tan ইনভার্স tan তখনই ক্যান্সেল করতে পারবো। ওকে, সো ক্লিয়ারলি তুমি দেখছো যে এটা মাইনাস পাই বাই 2 থেকে x যেহেতু 0 থেকে, সিন্স x 0 থেকে পাই বাই 2 এর মধ্যে আছে, তাহলে অফকোর্স পাই বাই 4 মাইনাস x বাই 2 অফকোর্স মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2 এর মধ্যে থাকবে। সো y equals to pi by 4 minus x by 2. Now you differentiate with respect to x. So dy dx equals to ddx of pi by 4 minus ddx of
x by 2 differentiate with respect to x both side. So dy dx equals to pi by 4, that is 0, minus x এর derivative করলে 1 and half is constant, so minus half. So that is our required answer. dy dx equals to minus half. Okay, তো বেসিক্যালি এই পর্যন্ত আমরা কি করলাম, ট্রিগোনোমেট্রিক প্রবলেম সলভ করলাম, শেষে গিয়ে ডেরিভেটিভ করলাম। ক্লিয়ার? তো এই ইনভার্স টাইপের ফাংশনে এগুলো আমরা সাধারণত ম্যাক্সিমাম 80% থাকবে ট্রিগোনোমেট্রিক প্রবলেম। সেই ট্রিগোনোমেট্রিক প্রবলেম সলভ করে গেলে ডেরিভেটিভটা তোমার কাছে খুব একটা কঠিন হবে না। ওকে, প্রবলেম নাম্বার 2, ফাইন্ড dy dx। আমি ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। ফাইন্ড dy dx when y equals to, problem number 2, find dy dx when y equals to tan inverse square root of 1 plus sin x by 1 minus sin x when x also range is given to you minus pi by 2 থেকে plus pi by 2, when minus pi by 2 x greater than minus pi by 2 less than pi by 2. Okay, so first of all আমরা square root of, let y equals to tan inverse 1 plus sin x by 1 minus sin x, সেটা স্কয়ার। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? সো নেক্সট আমরা কি করব, এই যে স্কয়ার রুট অফ 1 প্লাস sin x, এটাকে কি করলাম একটু আগে, দেখো 1 প্লাস sin x টাকে আমরা একটু আগের প্রবলেমে করলাম cos স্কয়ার x বাই 2 প্লাস sin স্কয়ার x বাই 2 প্লাস 2 sin x বাই 2 ইনটু cosine x বাই 2, am I right? তো বেসিক্যালি এটাকে আমরা লিখতে পারি 1 প্লাস sin x দ্যাটস ইকুয়ালস টু cosine x বাই 2 প্লাস sin x বাই 2 তার হোল স্কয়ার। আর 1 মাইনাস sin x টাকে অফকোর্স এখানে একটা মাইনাস চলে আসবে, cosine x বাই 2 মাইনাস sin x বাই 2 তার হোল স্কয়ার। ক্লিয়ার? তো বেসিক্যালি আমরা এই y টাকে সিম্পলিফাই করলে y ইকুয়ালস টু tan ইনভার্স স্কয়ার রুট অফ cos x বাই 2 প্লাস sin x বাই 2 তার হোল স্কয়ার বাই cos x বাই 2 মাইনাস sin x বাই 2 তার হোল স্কয়ার। ওকে, তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে স্কয়ার রুট অফ সামথিং দ্যাট ইজ তো প্লাস মাইনাস ভ্যালু দিতে পারে, তাহলে প্লাস নেব না মাইনাস নেব সেটা আমাকে দেখতে হবে। তো cos x বাই 2 বেসিক্যালি উপরের যে পার্টটা আছে সেটা tan ইনভার্স, আমি যদি এটাকে ভেঙে দিই cos x বাই 2 মড প্লাস sin x বাই 2, এটাকে আমি মড দিয়েই লিখছি কারণ প্লাস কি মাইনাস সাইন আমি তো জানি না। তো নিচেরটাকেও আমরা cos x বাই 2, কারণ প্লাস মাইনাস দুটো সাইন হয়, মাইনাস sin x বাই 2। এখন অ্যাজ ইট ইজ এটা লিখবো কি লিখবো না সেটা ডিপেন্ড করবে আমার ডোমেইনটার উপর। তাহলে x যেহেতু মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2 এর মধ্যে আছে, সিন্স x মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2 এর মধ্যে আছে, তাহলে x বাই 2 টা কোথায় আছে, অফকোর্স পাই বাই 4 থেকে মাইনাস পাই বাই 4। ওকে, ক্লিয়ার? সো cos x বাই 2 প্লাস sin x বাই 2 মাইনাস পাই বাই 4 থেকে প্লাস পাই বাই 4 এর মধ্যে যে ভ্যালুটা হবে সেটা অফকোর্স এটাও পজিটিভ কোয়ান্টিটি দেবে।
ক্লিয়ারলি দেখো, এবং এটাও একটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি দেবে cos x/2 - sin x/2। কারণ এইটাকে আমি কি লিখতে পারি, একটা √2 কমন নিয়ে 1/√2 করে দিই, cos π/4 - x/2 এই ফর্মে লিখতে পারি। দিস ইজ অলওয়েজ cos π/4, যেহেতু -π/4 থেকে +π/4 এর মধ্যে আছে, তাহলে অলওয়েজ একটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি। কিভাবে লিখলাম বুঝতে পারলে না তো? আমি জাস্ট এই ফর্মটাকে লিখছি cos x/2 - sin x/2, এটাকে একটা √2 মাল্টিপ্লাই করে 1/√2 into 1/√2, so √2 cos π/4 cos x/2 sin π/4 sin x/2, so cos a cos b, that is √2 cos π/4 plus x/2 এই ফর্মে লিখতে পারি। and this is always positive quantity, -π/4 থেকে +π/4 এর রেঞ্জ। ক্লিয়ার? কারণ শেষমেশে গিয়ে cos π/2 তে গিয়ে টেন্ড করবে, কারণ 0 থেকে π/2 এর মধ্যে সবসময় কোসাইন পজিটিভ। তো সেই জায়গা থেকে এটা সবসময় এই ভ্যালু, এই কোয়ান্টিটিতে, এই পোরশনটা 0 থেকে π/2 এর মধ্যেই চলে আসবে। ওকে, তো সেই জন্য একটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি, উপরেরটা তো অটোমেটিক্যালি পজিটিভ। সো y ইকুয়ালস টু tan ইনভার্স, জাস্ট সিম্পলি আমরা লিখতে পারি কি cos x/2 plus sin x/2 by cos x/2 minus sin x/2। দেখো সিম্পলি কেন মডটা তুললাম তার একটা এক্সপ্লেনেশন তোমাকে থাকতে হবে। ওকে, তো এইগুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কাজে লাগবে। ওকে, সেটা মাথায় রাখবে। সো একই রকম ভাবে আগের প্রবলেমে cos x/2 দিয়ে যদি ডিভাইড করি, tan ইনভার্স 1 plus tan x/2 by 1 minus tan x/2, and then tan inverse tan π/4 plus tan x/2 into 1 minus tan π/4 into tan x/2. So tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, so that is tan inverse tan π/4 minus x/2. ওকে, সো tan ইনভার্স tan কিভাবে কেন আমরা আইডেন্টিটি করব, দেখো π/4 minus x/2, অফ কোর্স ওই tan এর যে রেঞ্জ আছে -π/2 থেকে +π/2 এর মধ্যে অফ কোর্স থাকবে। জাস্ট সিম্পলি তুমি যদি ক্যালকুলেশন করতে চাও তাহলে x/2 একই রকম ভাবে হবে। ঠিক এখানে যদি একটা মাইনাস সাইন করে দাও তাহলে এটা প্লাস, এটা মাইনাস, জাস্ট ইনইকুয়ালিটি চেঞ্জ হবে। এন্ড π/4 দিয়ে যদি আমি অ্যাড করি তাহলে দেখো π/4 যদি দুদিকে অ্যাড করি তাহলে এটা -π/2 থেকে +π/2 এর মধ্যে থাকছে। সো আমি ইরেজ করে দিই এই পোরশনগুলো, যেহেতু তোমরা অলরেডি ধরতে পেরেছো। তো জাস্ট এখান থেকে ডিরেক্টলি π/4 plus x/2, ওকে, tan inverse tan a plus b, so that gives π/4 plus x/2, ওকে, π/4 plus x/2। দেখো এটা কেন লিখতে পারলাম, ফার্স্ট এটাকে আমাকে চেক করতে হবে এটা -π/2 থেকে +π/2 এর মধ্যে আছে কিনা। তো আমার x টা দেওয়া আছে -π/2, x plus π/2, then x/2 π/4 minus π/4, and now add π/4, plus π/4, so that gives 0 greater than π/4 plus x/2 less than π/2। দেখো -π/2 এর মধ্যে থেকে +π/2 এর মধ্যে আছে, তাহলে tan ইনভার্স এবং tan ইউ ক্যান ক্যান্সেল, নট ক্যান্সেল, কম্পোজিট ফাংশনটাকে তুমি আইডেন্টিটি হিসেবে ট্রিট করতে পারো, and that gives π/4 plus x/2 and dy dx equals to, এটাকে ডেরিভেটিভ করলে 0 plus half। ওকে, so this implies dy dx equals to half, that is our required answer। ওকে, আগের প্রবলেমটা হলো -half, এই প্রবলেমটা হলো +half। তো এই ডোমেনটা কিন্তু ঠিকঠাক করে দেখে নেবে, কারণ এই কম্পোজিশন ফাংশনে কিভাবে কম্পোজ করার পর আইডেন্টিটি আসে সেটা কিন্তু খুব জরুরি। ক্লিয়ার?
find dy dx. Next একটা problem number 3. Find dy dx when y equals to tan inverse square root of 1 plus sin x. Okay. Square root of 1 plus sin x plus square root of 1 minus sin x by square root of 1 plus sin x plus minus square root of 1 minus sin x. এটা কিন্তু itself একটা trigonometric problem. Okay, so of course একটা রেঞ্জ দেওয়া থাকবে when 0x less than pi. কিছু কিছু ক্যালকুলেশন কিন্তু আমি করব না, কারণ প্রিভিয়াস প্রবলেম আমরা অলরেডি করেছি। সো স্কয়ার রুট অফ 1 প্লাস sin x, সিম্পলি আমরা এটা লিখতে পারি mod of cos x by 2 প্লাস sin x by 2। অলরেডি আমরা ক্যালকুলেট করেছি, কিন্তু তোমাকে কিন্তু ক্যালকুলেশন করে দেখাতে হবে। হ্যাঁ, আমি আর দ্বিতীয়বার করছি না। স্কয়ার রুট অফ 1 minus sin x, that is also cos x by 2 minus sin x by 2, এটার মড। এইটা কিন্তু cos x by 2 plus sin x by 2, এটা কিন্তু x যদি 0 থেকে পাই এর মধ্যে থাকে তাহলে এটা কিন্তু সব সময় পজিটিভ কোয়ান্টিটি দেবে এবং cos x by 2 plus sin x by 2 হবে। কেন হবে? যদি তোমার বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে দেখো, আমি এটাকে একটু আগের বার যেটা করেছিলাম √2 into 1 by √2 cos x by 2 plus sin x by 2 into 1 by √2, am I right? So √2 cos sin pi by 4 cos x by 2 plus cos pi by 4 sin x by 2. So √2 sin pi by 4 plus x by 2. So this is always positive quantity. কারণ কি আমার দেওয়া আছে x greater than 0 less than pi, so x by 2 of course pi by 2 0 and pi by 4 plus x by 2 and pi by 2 plus pi by 4. So okay, pi by 4 যদি অ্যাড করি pi by 4 x by 2 plus pi by 4 pi by 2 plus pi by 4, so pi by 4 x by 2 plus pi by 4, এটা কত হবে 3 pi by 4। এখন 3 pi by 4 that is pi minus pi by 4, sin এর ক্ষেত্রে কিন্তু সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে sin is পজিটিভ। তো সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে যেহেতু sin পজিটিভ, তাহলে এই কোয়ান্টিটিটা অফকোর্স একটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি দেবে। সেই জন্য আমি মানে ক্লিয়ারলি ওই রেঞ্জের জন্য মডটা তুলে দিতে পারছি। এটা কিন্তু মাথায় রাখবে কেন মডটা এখান থেকে তুলতে পারছি। বাট এই কেসটাতে মড কি তুলতে পারবো কি পারবো না, এই কোশ্চেনটা থাকছে cos x by 2 minus sin x by 2। ওকে, এই কেসটাতে আমরা মড তুলতে পারছি কি পাচ্ছি না। তো দেখো, যেহেতু দুটো রেঞ্জ আছে 0 থেকে পাই, আমি এই রেঞ্জটাকে, তো এইটা আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে সকলে কেন এটাকে আমি পজিটিভ কোয়ান্টিটি ধরলাম। দেখো, আমি সিম্পলিফিকেশন ক্যালকুলেশন করেছি, আমি ইরেজ করব, তোমাদের যদি প্রয়োজন হয় তোমরা কপি করে নাও, আমি এই পার্টটা ইরেজ করে দেবো। ক্লিয়ার?
তো কেন এটাকে 3π/4, যেহেতু সাইনের ভ্যালু বার করেছি, সাইন ইজ দ্য সেকেন্ড কোয়াড্র্যান্টে আছে, তাহলে সেকেন্ড কোয়াড্র্যান্টে সাইন ইজ পজিটিভ, সেটা টোটাল অ্যাজ এ হোল পজিটিভ, সেটা মড ভ্যালুটাকে আমরা cos x/2 প্লাস sin x/2 লিখছি। কেন লিখছি সেটার কারণ এটা। নেক্সট এই পার্টটা এরেজ করে দিচ্ছি। তো বেসিক্যালি এটাকে আমি দুটো পার্টে ভাঙছি, cos x/2 minus sin x/2 when 0x less than π/2 and minus of cos x/2 minus sin x/2 when π/2 x less than π। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন লিখলে, তাই না? এই যে দুটো পার্টে ভাঙলাম, তো আমি যদি তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক হিসেবে দিই তাহলে কি করতে পারবে? তো এখন বেসিক্যালি তোমরা একটু চেক করে নাও আর ভিডিওটা পজ করে নাও, যদি না পারো তারপরে বোর্ডে কেন আমি প্লাস এবং মাইনাস লিখবো। তাহলে আমি এইটাকে পজিটিভ কোয়ান্টিটি কখন লিখবো, তো cos x/2 minus sin x/2, এটাকে আসলে ক্যালকুলেট করে দেখি। তো এইটা সমান আমরা লিখতে পারি √2, এর আগেই যেটা করলাম cos x/2 into 1/√2 minus sin x/2 into 1/√2. So cosine x/2 minus sin x/2 equals to √2 cos π/4 plus x/2, আগের পার্টেই আমরা করে নিয়েছি √2। এখন এই π/4 plus x/2 এই যে কোয়ান্টিটি, তার মানেই তো এই কোয়ান্টিটিটা এটা কখন পজিটিভ কখন নেগেটিভ হচ্ছে। তো আমি এখানে রেঞ্জ দিচ্ছি, x যখন 0 থেকে π/2 এর মধ্যে তখন এটা পজিটিভ, x যখন π/2 থেকে π এর মধ্যে তখন এটা নেগেটিভ। তো চেক করে দেখি। সো when 0x less than π/2, তো বেসিক্যালি π/4 plus x/2 কি হবে, তো 0x/2 less than π/4, and now add 0 plus π/4, x/2 plus π/4, π/4 plus π/4, so π/4 x/2 plus π/4 π/2। তাহলে এই যে এই রেঞ্জের জন্য এই কোয়ান্টিটিটা x/2 plus π/4, এটা কোন কোয়াড্র্যান্টে পড়ছে? অফকোর্স ফার্স্ট কোয়াড্র্যান্ট, 0 থেকে π/2, ফার্স্ট কোয়াড্র্যান্ট all are positive, so this quantity must be positive, so in this range this is plus positive sign, okay? তো এখন কেন নেগেটিভ নিচ্ছি মড ভ্যালুটা যখন π/2 থেকে π, দেখো আমি আবার এটাকে ক্যালকুলেশন করে দেখবো যে আমার সেকেন্ড কোয়াড্র্যান্ট, যেহেতু π/2 থেকে x less than π হচ্ছে, তাহলে অফকোর্স x/2 less than π/2 greater than π/4, and x/2 plus π/4, π/2 plus π/4, π/2 plus π/4, sorry, π/4 plus π/4, so π/2 x/2 plus π/4 3π/4। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা যখন x π/2 থেকে π এর মধ্যে পড়ছে, তখন যেহেতু পুরো রেঞ্জটা 0 থেকে π পর্যন্ত দিয়েছে, সেটাকে আমি ব্রেক করেছি 0 to π/2, π/2 থেকে π। তো আমার যে রিকোয়ার্ড এক্সপ্রেশন, সেই এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এটা সেকেন্ড কোয়াড্র্যান্টে পড়ছে, কিন্তু সেকেন্ড কোয়াড্র্যান্টে কি কোসাইন নেগেটিভ, তাহলে আমাকে তো ওটা পজিটিভ রাখতেই হবে, সেই জন্য একটা মাইনাস সাইন। তাহলে কেন স্কোয়ার রুট অফ 1 মাইনাস সাইন এক্স একবার প্লাস হচ্ছে একবার মাইনাস হচ্ছে, সেটা ক্লিয়ার করলো ডিউ টু ডোমেন। সেই ডোমেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডেরিভেটিভ বা ইনভার্স সার্কুলার ফাংশনের যে কোনো ক্ষেত্রে। তো আমি দুটো ডোমেনই দেখিয়ে দিয়েছি। এবার যদি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা তারপরেও হয়, তাহলে তোমরা বারবার পজ করে করে দেখবে, আশা করি ক্লিয়ার হবে। এবং সেটাও যদি অসুবিধা হয়, তাহলে তোমরা ইনভার্স সার্কুলার ফাংশনের চ্যাপ্টারগুলো দেখতে থাকবে। ওকে, তো নেক্সট, তাহলে এই পার্টটার জন্য এটা নেগেটিভ, এই রেঞ্জে এটার জন্য পজিটিভ। তাহলে আমার টোটাল প্রবলেমটাকে দুটো কেস চেঞ্জ হয়ে গেল। একটা হচ্ছে কেস 1, যখন
0 থেকে পাই বাই 2 এর মধ্যে অল এই পার্টটা অলওয়েজ পজিটিভ পার্ট, এটা অফকোর্স when 0x less than পাই এই রেঞ্জে, আর এখানে পজিটিভ নেগেটিভ দুটো মিশিয়ে আছে। তাহলে আমাকে প্রবলেমটা কিন্তু দুটো ভাগে dy dx এর মান একটা রেঞ্জে একরকম বেরোবে, আর একটা রেঞ্জে মানে একটা ডোমেনের মধ্যে 0 থেকে পাই বাই 2 এর মধ্যে dy dx এর ভ্যালু একরকম হবে, এবং পাই বাই 2 থেকে পাই বাই 4 এর মধ্যে আরেক রকম ভ্যালু হবে। সো তাহলে y equals to কেস 1, আমি কেস 1 টাকে এই পাশে করব, কেস 2 টাকে, কেস 1 when 0x less than pi by 2 এই রেঞ্জে, then y equals to simplified form tan inverse of course square root of 1 plus sin x, that is cosine x by 2 always, plus sin x by 2, and square root of 1 minus sin x 0 থেকে pi by 2 রেঞ্জের মধ্যে, that is cos x by 2 minus sin x by 2 by cos x by 2 plus sin x by 2 minus of cosine x by 2 plus sin x by 2. So y equals to tan inverse, so sin cancel, এখানে cos cancel, তাহলে পাচ্ছি 2 cos x by 2 by 2 sin x by 2, of course tan inverse cot x by 2. So y equals to tan inverse tan pi by 2 minus x by 2. এখন এই pi by 2 minus x by 2 এটা আবার ওই রেঞ্জের মধ্যে আছে কিনা, বা এটাকে ট্যানটাকে পজিটিভ রাখছে কিনা, তবেই তো আমি আইডেন্টিটিটা দেব। তো যেহেতু আমরা এই রেঞ্জটা ধরেছি 0 থেকে পাই বাই 2 এর মধ্যে, অফকোর্স x বাই 2 মাইনাস x বাই 2 টাকে তাহলে মাইনাস পাই বাই 4 লেস দেন 0 করতে পারি, জাস্ট ইনইকুয়ালিটি চেঞ্জ হয়ে গেল। and pi by 2 minus x by 2, so pi by 2 minus x by 2 সবটাকে কাটার সঙ্গে pi by 2 অ্যাড করে দিলাম, pi by 2 minus pi by 4, so that is 2 pi by 4 pi by 2 minus x by 2 pi by 2, তাহলে এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা pi by 2 minus x by 2 কোন কোয়াড্রেন্টে আছে? ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, এবং এই ডোমেনের মধ্যে আছে। অফকোর্স তাহলে tan ইনভার্স এবং tanটাকে কম্পোজ করে আমরা আইডেন্টিটি করতে পারি। সেজন্য এই প্রবলেমগুলো কিন্তু দেখতে খুব সহজ, তুমি ব্লাইন্ডলি ফট করে বসিয়ে দিলে, কেন বসাচ্ছ, কিসের জন্য বসাচ্ছ, ওই অ্যাঙ্গেলটা ওর মধ্যে থাকছে কিনা সেটা কিন্তু তোমাকে সার্টিফাই করতে হবে। তুমি হয়তো প্রবলেমটা সলভ করলে, করে আনসারটাও বেরিয়ে গেল, তুমি নাম্বারটাও পেয়ে গেলে, কিন্তু ভিতরে কনসেপ্টটাকে তুমি ক্লিয়ার করতে পারলে না। তো এই সেই জন্য কিন্তু এতগুলো ক্যালকুলেশন করে দেওয়া, কিভাবে এই অ্যাঙ্গেলগুলো এর মধ্যে রাখতে হয়। সো y ইকুয়ালস টু, কারণ আমি tan ইনভার্স tan তখনই আইডেন্টিটি বসাতে পারবো, বা তোমরা যেটা বলো যে ক্যান্সেল করে দিলাম, সেটা তখনই করতে পারবো যদি আমার ওই ডোমেনের মধ্যে থাকে। সো দ্যাট গিভস পাই বাই 2 মাইনাস x বাই 2। সো নাও derivative dy dx differentiate with respect to x, that is 0 minus half, differentiate with respect to x both side, so dy dx equals to minus half for case 1। তাহলে এই প্রবলেমটার ক্ষেত্রে দুটো কেস হয়েছে, এক হচ্ছে x 0 থেকে পাই বাই 2 এর মধ্যে। এবার নেক্সট কেসটা আমি এই পার্টটা ইরেজ করে দিচ্ছি, কারণ আমার রাইট সাইডে লিখতে হবে। তোমরা যারা ক্যালকুলেশন করেছো বা এই পার্টটা কপি করে নেবে। এটা বেসিক্যালি আমি কিন্তু বারবার এটাকে দেখাচ্ছি, এটা দেখানোর একটাই কারণ, এইটা কিন্তু ভালো করে তোমরা ক্লিয়ার করে নাও। ওকে, কেস 2,
when pi by 2 x less than pi, যখন x টা pi by 2 থেকে pi এর মধ্যে আছে। So y equals to tan inverse, of course this is cos x by 2 plus sin x by 2, and this is minus cos x by 2 plus sin x by 2, right? কারণ যেহেতু নেগেটিভ আছে, নেগেটিভটা গুণ করলে, and by cos x by 2 plus sin x by 2 and minus of minus plus cos x by 2 minus sin x by 2. So then cos cos cancelled, sin cancelled. So y equals to tan inverse 2 sin x by 2 by 2 cos x by 2. So tan inverse tan x by 2. আবার দেখবো যে tan inverse tan কখন x by 2 বসাতে পারবো। দেখো pi by 2 এর মধ্যে, তো x টা যেহেতু pi by 2 থেকে pi এর মধ্যে আছে, তাহলে x by 2 টা pi by 4 থেকে pi by 2 এর মধ্যে আছে, ফার্স্ট কোয়াড্র্যান্ট, দ্যাট ইজ পজিটিভ। সো ক্লিয়ারলি ইউ ক্যান সে y equals to pi x by 2. কেন বসাতে পারছি ক্লিয়ার তো, মানে কি ওই রেঞ্জ ওই ডোমেনের মধ্যে পজিটিভ কিনা আমরা চেক করতে হবে। সো নাও ডেরিভেটিভ dy dx equals to half differentiate with respect to x both side. তাহলে বেসিক্যালি এই প্রবলেমগুলো ডেরিভেটিভের প্রবলেম নয়, এটা ইটসেলফ একটা ট্রিগনোমেট্রিক প্রবলেম। আপ টু এই পর্যন্ত ট্রিগনোমেট্রিক প্রবলেম, তারপর ডেরিভেটিভটা খুব সিম্পল। ওকে, ইনভার্স সার্কুলার ফাংশনের প্রবলেম। তো নেক্সট আর একটা প্রবলেম আমরা সলভ করব। ইরেজ করে দিই। ওকে, find dy dx when y equals to tan inverse square root of a minus x by a plus x. Okay, when x, of course domain is given to you minus a, x less than a. Okay, so solution y equals to tan inverse square root of a minus x by a plus x. Now put x equals to a cos theta. Okay, x equals to a cos theta. Okay, তো বেসিক্যালি আমরা কোন tan ইনভার্স কিছু যদি কোন রেঞ্জের মধ্যে আছে সেটা দেখে নেব, পরে সেটা আসবো। তো x equals to a cos theta, so then theta equals to, so cos theta equals to x by a and theta equals to cos inverse x by a. এটাকে আমরা যেহেতু সাবস্টিটিউট করলাম, তাহলে থিটার ভ্যালু কি হবে সেটাকে আমরা ক্যালকুলেট করে নিলাম। এক নাম্বার 2, যেহেতু x টা আমরা a cos theta, যেহেতু x টা a থেকে মাইনাস এর মধ্যে আছে, তাহলে a cos theta of course x equals to a cos theta পুট করলাম, a থেকে মাইনাস এর মধ্যে আছে, তাহলে দেন cos theta 1 থেকে মাইনাস 1 এর মধ্যে আছে। এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কি, বেসিক্যালি এটা cos pi cos 0 লিখতে হতো, সেখান থেকে theta belongs to 0 to pi. ওকে, theta is belongs to 0 to pi, এটা আমরা কনফার্ম করলাম। তো আমরা এবার এখানে ক্যালকুলেশনটা আসি। y equals to tan inverse square root of a minus a cos theta by a plus a cos theta. So that gives y equals to
tan inverse square root of a into 1 minus cos theta by a into 1 plus cos theta. A cancelled. So after simplification, tan inverse square root of 1 minus cos theta, that is 2 sine square theta by 2, 2 cos square theta by 2, am I right? এখন প্রশ্ন হচ্ছে y equals to tan inverse square root of, that is mod of sin theta by 2, এটা mod of cos theta by 2, এটা হওয়া উচিত, স্কয়ার রুট থেকে বাইরে নিয়ে চলে আসবে। এখন এই যে মডটা নিলাম, এটা যে পজিটিভ হবে কিনা সেটা দেখে নিই। থিটা যেহেতু আমার 0 থেকে পাই বাই 2 এর মধ্যে আছে, তাহলে অফকোর্স থিটা বাই 2টা 0 থেকে পাই বাই 2 এর মধ্যে থাকবে। তো থিটা, তার মানে কি এটা ফার্স্ট কোয়াড্র্যান্ট, তো ফার্স্ট কোয়াড্র্যান্টে যাই ভ্যালু নিই না কেন সেটা তো পজিটিভ কোয়ান্টিটি দেবে, তাহলে মড থাকার আর কোনো প্রয়োজন নেই। tan ইনভার্স sin থিটা বাই 2 বাই cosine theta by 2, কারণ sin cos all আর ফার্স্ট কোয়াড্র্যান্ট, এবং ফার্স্ট কোয়াড্র্যান্টে পজিটিভ কোয়ান্টিটি, তো তাকে সেখানে আমরা মড রাখা যায়, পজিটিভ ভ্যালু রাখা, তাই তাহলে y equals to tan inverse tan theta by 2। এখন আবার বলছি tan inverse tan theta by 2, এটাকে আমরা কম্পোজ করে আইডেন্টিটি লিখতে পারি, একটাই সত্য, যেহেতু theta by 2টা ফার্স্ট কোয়াড্র্যান্টে আছে। তাহলে y equal to theta by 2, theta by 2 এর ভ্যালু কত? হাফ ইনটু থিটা, থিটার মান আমরা অলরেডি বার করে রেখেছি, দিস ইজ মাই থিটা cos inverse x by a। Now differentiate with respect to x, ddx equals to half of ddx of cos inverse x by a, clear? Cos inverse x by a, differentiate with respect to x both side, so dy dx equals to half 1 by square root of 1 minus x by a whole square ddx of x by a, একটা মাইনাস সাইন, কারণ cos ইনভার্স x এর বা cos ইনভার্স fx এর ডেরিভেটিভ ছিল 1 by square root of 1 minus fx square ddx of fx, এখানে fx টা x by a, ওকে, তো x এর ডেরিভেটিভ 1, দ্যাট ইজ হাফ, তো ছিলই, এখানে একটু সিম্পলিফাই করলে a by square root of x square minus a square, সরি a square minus x square মাইনাস সাইন আছে, আর ওটা হচ্ছে 1 by a, so the answer is minus 1 by 2 into a square minus x square, that is dy dx, okay, that is dy dx। so যদি আমরা এখানে পুরোপুরি ফুললি আনসার হিসেবে লিখতে পারি, therefore dy dx equals to minus half into square minus x square, clear? So this is the problem number 4। so তো আমরা ইনভার্স সার্কুলার ফাংশনের যেগুলো ডেরিভেটিভ করতে হয় সেগুলো শিখলাম, ডোমেন রেঞ্জ অনুযায়ী কিভাবে ফাংশনটাকে লিখতে হয় সেগুলোও খুব এক্সটেন্সিভলি আলোচনা করেছি, এবং ডেরিভেটিভের কিছু প্রবলেম সলভ করেছি, এবং দেখেছি যে ইনভার্স সার্কুলার ফাংশনে ডেরিভেটিভ করাটা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়, কঠিন আসল ব্যাপারটা হচ্ছে ট্রিগোনোমেট্রিক জাগলিং, মানে ট্রিগোনোমেট্রিক জায়গাটাকে আমরা ক্লিয়ার করা। ওকে, নেক্সট পর্বে আমরা আরো কিছু প্রবলেম ডেরিভেটিভ নিয়ে আসবো টুডে। ওকে, থ্যাংক ইউ।